بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، أخذنا أمس مفسدات الصوم، وكذلك بعض الآداب والأوامر الشرعية التي ينبغي أن يتحلى بها الصائم أثناء صومه وخارجه. وذكرنا أن من مفسدات الصوم الجماع وإنزال المني والأكل والشرب وإخراج الدم الكثير والتقيؤ. وأخذنا أيضا أن هذه المفسدات يشترط لإفسادها للصوم العلم والذكر، فإن جهل المرتكب لها حكمها أو علمه ولكنه نسيه فلا تؤثر هذه المفسدات في صومه. وأما الأمور التي ينبغي أن يتحلى بها الصائم فهي تقوى الله عز وجل في شتى الميادين، وأن يترك المحرم ويقوم بالواجب، وألا يتجاوز الحد في المباحات. من كلام وغيره، فكلما قلل الإنسان من الكلام مثلا كلما حصن نفسه من غيبة أو نميمة أو غير ذلك. وإن كان الكلام في الأصل مباحا، لكن كلما ازداد كلام الإنسان كلما عرض نفسه للوقوع في الخطأ. فكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر خطأه. فنسأل الله عز وجل أن يصلحنا ظاهرا وباطنا. وأما في هذه الأمسية فسيكون درسنا قصير جدا، نأخذ فقط ما تبقى من كتاب الصيام، وهو أحكام القضاء وما تعلق به. أحكام القضاء وما تعلق به. Mes chers frères et sœurs, hier, nous avons vu ensemble les annulatifs du jeûne
ainsi que la ligne de conduite que le jeûneur se doit d'adopter. Alors nous avons vu ensemble que parmi les annulatifs du jeûne, il y a le rapport intime ou encore l'éjaculation, même sans rapport sexuel, ou encore la nourriture et la boisson, ou bien l'extraction et le prélèvement d'une grande quantité de sang, mais aussi le vomissement volontaire et contrôlé. Et on a dit que tous ces annulatifs-là ne prennent effet que si l'orateur a le savoir de leur statut, donc il sait que ce sont des annulatifs, et il en est conscient et s'en rappelle parfaitement. Dans ce cas, son jeûne est annulé. Mais si la personne commet ces annulatifs par ignorance ou par oubli, alors son jeûne reste valide. Aussi, on a vu que le musulman et la musulmane en état de jeûne se doivent de faire preuve encore plus de crainte d'Allah et d'obéissance à celui-ci subhanahu wa ta'ala et de s'écarter encore plus du haram, mais également de ne pas abuser de ce qui est autorisé. Comme par exemple la parole. La parole est à la base autorisée, sauf si elle comporte un interdit, mais à la base le fait de parler est une chose tout à fait permise en islam. Mais plus on parle, et plus on risque de commettre des erreurs pour lesquelles on sera jugé. Comme Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, a dit, plus la personne parle, et plus elle commet d'erreurs. Plus la personne parle, et plus elle commet d'erreurs. Que ce soit des erreurs en religion ou des erreurs vis-à-vis des autres, comme la médisance, etc. Quant au cours d'aujourd'hui, Inch'Allah, eh bien, nous allons simplement voir les règles du rattrapage du jeûne, des jours manqués, et ainsi on aura clôturé le chapitre du jeûne. Bi'idhnillah. من أفطر في رمضان لسبب مباح لعذر شرعي فلا إثم عليه ولكن عليه بالقضاء وجوبا لقوله تعالى فعدة من أيام أخر. وهذا القضاء وإن كان واجبا موسعا إلا أنه يستحب له المبادرة به وأن يكون متتابعا، وإلا فيجوز للمكلف القادر تأخيره وتفرقته. ولكن إن لم يبق من شعبان إلا قدر ما عليه وجب التتابع إجماعا، ولا يجوز تأخير هذا القضاء إلى ما بعد رمضان إلا لعذر، فإن أخر الإنسان القضاء حتى أتى رمضان الجديد فإنه يصوم رمضان الحاضر ويقضي ما عليه بعده مع التوبة من هذا الإثم. Donc, comme on a déjà dit précédemment, toute personne ayant manqué au jeûne pendant Ramadan pour une raison valable n'encourt pas de péché, ni de menace de châtiment. Néanmoins, elle devra rattraper obligatoirement ce ou ces jours. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le verset 184 de Sourate Al-Baqarah, qui a pour sens celui donc qui
ne peut jeûner en temps et en heure tels que les malades et les voyageurs, alors ils devront rattraper leur jour plus tard. Ils devront rattraper leur jour ultérieurement. Et ce rattrapage est une obligation à temps large. C'est-à-dire que le musulman et la musulmane a le temps pour rattraper ses jours. Il a 1 an pour rattraper ses jours jusqu'à Ramadan prochain. Et bien que nous avons le temps, il est tout de même recommandé de se précipiter à rattraper ces jours manqués, et il est également recommandé de les rattraper de façon successive. Ou sinon, bien sûr, il est tout à fait permis de retarder le rattrapage tant que on ne dépasse pas le Ramadan prochain. Et il est également tout à fait permis de rattraper les jours séparément. Mais, attention, s'il ne reste plus parmi les jours de Sha'ban que l'équivalent de jours à rattraper, alors il devient obligatoire de se précipiter à les rattraper, et ce de façon consécutive, sans aucune divergence entre les savants. Et il n'est pas autorisé à la base de retarder un rattrapage jusqu'au Ramadan prochain, sans excuse valable. Et celui qui a manqué à son rattrapage, alors qu'il le pouvait, il est dans le péché. Mais lorsque le nouveau Ramadan arrive, il doit jeûner le nouveau Ramadan, avec l'intention de ce Ramadan. Puis, une fois le Ramadan terminé, il se doit de se précipiter à rattraper les jours de retard du mois de l'année dernière, en accompagnant cela, bien sûr, du repentir de ce péché. والواجب بالإضافة إلى الوقت ينقسم إلى قسمين: واجب موسع وواجب مضيق. فأما الواجب الموسع فهو الفعل الذي يسع وقته للقيام به وبغيره من نفس الجنس كالصلاة مثلا. وأما الواجب المضيق فهو الفعل الذي لا يسع وقته للإتيان به وبغيره من نفس الجنس كالصيام في رمضان مثلا. نعم. وقضاء ما فات من رمضان واجب موسع، ولذلك فإن من مات وعليه قضاء قبل دخول رمضان الجديد فلا شيء عليه، لأن له تأخيره في تلك الفترة التي مات فيها. وأما إن مات بعد رمضان الجديد وكان عليه قضاء، فإن كان تأخيره لعذر كالمرض والسفر فلا شيء عليه ولا على أهله. وأما إذا كان تأخيره لعذر وأما إذا كان تأخيره لغير عذر فعلى أهله أن يصوموا عنه، وإن لم يأتي به أحد فحينئذ يطعم عنه، كما فصل ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فقه العبادات، وكذلك في الشرح الممتع على زاد المستقنع. Sachez aussi, mes chers frères et sœurs, que les obligations religieuses par rapport au temps de leur accomplissement sont de 2 catégories. Je répète, les obligations religieuses sont de 2 catégories par rapport à leur temps d'accomplissement. Nous avons tout d'abord les obligations à temps large, et puis ensuite les obligations à temps étroit. Les obligations à temps large et les obligations à temps étroit. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, les obligations à temps large, ce sont les actes d'adoration dont le temps légiféré suffit pour les accomplir, et pour accomplir
pour accomplir d'autres actes d'adoration de la même nature, Exemple, la prière. Nous avons du début de Dhuhr jusqu'à l'Asr, le temps pour faire Salat al-Dhuhr. Mais cela ne veut pas dire que tout ce temps va être occupé par Salat al-Dhuhr. Salat al-Dhuhr peut prendre 10 minutes, un quart d'heure, alors qu'entre le Dhuhr et l'Asr, il y a peut-être 3h30. Donc durant ces 3h30, on peut faire Salat al-Dhuhr, mais on peut faire d'autres salats surérogatoires. Donc, cette obligation qui est Salat al-Dhuhr ici est une obligation à temps large. C'est-à-dire que son temps d'accomplissement suffit pour la salat obligatoire qui est Dhuhr, mais également pour d'autres salats surérogatoires. Ça, c'est ce qu'on appelle les obligations à temps large. Ça peut être la prière, ça peut être d'autres aussi. Ça, on peut citer d'autres exemples aussi. Quant à l'obligation à temps étroit, eh bien, ce sont les actes d'adoration dont le temps d'accomplissement prescrit par Allah ne suffit pas pour son accomplissement et l'accomplissement d'un autre acte d'adoration de la même nature. Exemple, le jeûne pendant le mois de Ramadan. Le jeûne pendant le mois de Ramadan, les journées de Ramadan ne permettent d'effectuer que le jeûne obligatoire. On ne peut pas, pendant le mois de Ramadan, jeûner ou accomplir un jeûne obligatoire plus un jeûne surérogatoire. C'est pas possible. Puisque le jeûne obligatoire s'étend de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Donc on ne peut pas faire une obligation et une surérogatoire de jeûne le même jour. Ça veut donc dire que le jeûne de Ramadan, par exemple, est un jeûne, le jeûne de façon générale, lorsqu'il est obligatoire, eh bien, il est considéré comme une obligation à temps étroit. Non. Et pourquoi je parle de ça? Pour revenir au rattrapage des jours manqués de Ramadan. En fait, le rattrapage des jours manqués de Ramadan sont une obligation. Mais c'est une obligation à temps large. Ça veut dire que lorsque Ramadan se termine, tu as jusqu'au Ramadan prochain pour le rattraper. Et durant tout ce temps-là, eh bien, tu peux, en vérité, jeûner. Tout ce temps-là est suffisant pour rattraper tes jours obligatoires, plus de jeûner d'autres jours surérogatoires. Parce que même si tu as manqué tout le mois, en 11 mois, tu as tout de même la possibilité de rattraper ton mois, plus de jeûner d'autres jours encore. Non. Donc le rattrapage du jeûne de Ramadan est une obligation à temps large. Et cela veut dire que si tu venais à mourir avant d'avoir rattrapé tes jours de jeûne, et avant que le nouveau Ramadan arrive, alors tu n'encours aucun péché et aucun châtiment. Aucun péché et aucun châtiment, et ta famille ne doit rien faire pour toi, car tu es en règle. Pourquoi? Car tu avais tout à fait l'autorisation de retarder ton jeûne, ton rattrapage. Tu étais dans une période large où tu pouvais retarder ton rattrapage. Si tu meurs, tu n'as rien à te reprocher. Par contre, si tu meurs après le nouveau Ramadan, après l'arrivée du nouveau Ramadan, sans avoir rattrapé, alors là, ton cas doit être analysé. Si tu as retardé jusqu'à arriver à la limite autorisée, donc le nouveau Ramadan, avec une excuse valable, telle que la maladie ou le voyage qui se prolonge,
alors tu n'as rien à te rattraper, tu n'as rien à te reprocher. Et ta famille non plus ne doit rien faire pour toi, tu es en règle. Car ton excuse valable de retardement de jeûne s'est prolongée jusqu'à ta mort. En revanche, si tu as retardé ton rattrapage jusqu'au nouveau ramadan, sans excuse valable, donc tu es dans le péché. Et à ce moment-là, tes proches, et en priorité tes héritiers, c'est-à-dire ta femme si tu es un homme, ou ton mari si tu es une femme, ou tes parents, ou tes frères et sœurs, devraient jeûner pour toi ces jours-là, ces jours que tu dois. Et si vraiment, et malheureusement, aucun de ces proches-là ne prend les choses en main et ne jeûne pour toi, alors, il ne reste plus qu'une seule solution pour combler ce manquement, pour toi, c'est le fait de nourrir des pauvres ou des nécessiteux pour chaque jour manqué. Mais ça, c'est vraiment dans le cas où malheureusement personne ne s'est porté volontaire pour jeûner pour toi. Comme cela a été expliqué et détaillé par Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah dans Fiqh al-Ibadat ainsi que dans Al-Sharh al-Mumti' ala Zad al-Mustaqni'. وينقسم المكلفين في رمضان إلى 3 أقسام. القسم الأول وهم أهل الأداء وهم غير ذوي الأعذار الذين قال الله فيهم فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وأما القسم الثاني فهم أهل القضاء وهم ذوي الأعذار الزائلة وهم ذوي الأعذار الزائلة وهم الذين قال الله فيهم وعلى الذين يطيقونه وهم الذين قال الله فيهم فعدة من أيام أخر ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لماذا؟ لأن عذرهم زائل وهو المرض الطارئ والسفر. وأما القسم الثالث فهم أهل الإطعام وهم ذوي الأعذار الدائمة الذين قال الله تعالى فيهم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية للكبير لا يستطيع الصوم. رواه البخاري. طبعا وهكذا كل من لا يرجى زوال عذره في يوم من الأيام. وقد قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Donc il faut savoir que les gens concernés par les obligations et les prescriptions religieuses, c'est-à-dire tout musulman et musulmane, doués de raison et d'âge de distinction et de puberté, sont ou se divisent en 3 catégories pendant le Ramadan. Lorsque le mois de Ramadan arrive, les musulmans concernés par les obligations religieuses se divisent en 3 catégories. La première catégorie, ce sont ceux qui doivent absolument accomplir le jeûne en temps et en heure. Et ces gens, ce sont ceux qui n'ont aucune raison valable de retardement. Allah tabaraka wa ta'ala a dit les concernant, celui parmi vous qui assiste au mois de Ramadan,
qu'ils jeûnent donc. La deuxième catégorie, ce sont ceux qui ne pourront pas l'accomplir en temps et en heure, mais qui pourront et donc devront le rattraper plus tard. Et cela, ce sont les gens qui ont des excuses valables, limitées dans le temps. Ce sont ceux qui ont des excuses valables et des empêchements valables, limités dans le temps. Comme la personne qui est tombée malade mais qui va guérir, ou la personne qui est en voyage mais qui va revenir, etc. Allah Jalla wa Ala dit les concernant, celui parmi vous qui est malade ou en voyage, alors qu'il rattrape ses jours plus tard. Troisième catégorie de personnes, pendant le mois de Ramadan, ce sont les gens qui devront nourrir. Ce sont les gens qui devront nourrir. Et eux, ce sont qui? Ce sont les personnes dont les empêchements au jeûne sont illimités dans le temps. C'est-à-dire les personnes touchées de maladies inguérissables ou les personnes âgées parce qu'ils vont pas aller en rajeunissant, plutôt ils vont aller qu'en vieillissant, etc. Allah Jalla wa Ala a dit les concernant, et ceux qui ne sont pas capables ni de jeûner ni de rattraper, alors qu'ils nourrissent un pauvre pour chaque jour. Verset 184 de Surat Al-Baqarah. Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, a dit, ce verset concerne les personnes âgées qui sont et seront incapables de jeûner. Qui sont et seront incapables de jeûner. Rapporté par Al-Bukhari. De plus, Allah Jalla wa Ala a dit dans le verset que nous connaissons tous, numéro 286 de Surat Al-Baqarah, qui a pour sens, Allah ne surcherche pas une âme au-dessus de ses capacités. Et là, on va de même, bien sûr, pour toute personne dont l'empêchement, si je peux dire ça comme ça, entre guillemets, est éternel. C'est-à-dire que son empêchement s'éternise. C'est-à-dire que le malade, concernant lequel les médecins disent clairement, il n'y a pas d'espoir de guérison pour lui, etc. ونختم بمسألة المرضع والحامل. فالمرضع والحامل الراجح فيهما والله أعلم أنهما في حكم من عجزهم زائل غير دائم. الراجح فيهما والله أعلم أنهما في حكم من عجزهم زائل غير دائم. فهن في عداد من قال الله فيهم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وإن تأخر قضاؤها فإن ماتت قبل زوال العذر فلا شيء عليها. Et on clôture, Inch'Allah, avec le sujet des femmes enceintes et des femmes qui allaitent. Alors bien sûr, si elles se sentent faibles ou incapables de jeûner, ou qu'elles ont peur pour leurs enfants ou autres, elles ont l'autorisation, bien sûr, de manquer au jeûne tant qu'elles sont dans cet état. Mais la vie le plus juste, wallahu a'lam, c'est que les femmes enceintes et les femmes qui allaitent font partie de la deuxième catégorie, qui est celle des personnes dont les empêchements ne s'éternisent pas dans le temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle va accoucher. Et elle ne sera plus enceinte. Et à un moment donné, elle va sevrer. Et elle n'allaitera plus. Donc, la vie le plus juste concernant les femmes enceintes et les femmes qui allaitent, wallahu a'lam, comme a dit Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, et d'autres, c'est qu'elles doivent rattraper plus tard, lorsqu'elles le pourront. Et quand bien même
ce rattrapage se fait dans très longtemps. Ma'alish. Même si c'est dans 10 ans. Et si cette femme décède, car elle n'a pas pu rattraper à cause de l'enchaînement des grossesses ou à cause, ainsi que des allaitements, alors cette femme est excusée. Cette femme est excusée. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire que, yani, ne fais aucune tentative, ne jeûne jamais, et fais en sorte de tomber enceinte pendant tous les ramadans, et comme ça, tu n'as rien à te reprocher. Bien sûr, une femme enceinte n'égale pas forcément une femme malade et affaiblie et incapable. Chaque femme est différente et chaque grossesse est différente. Certaines y arrivent, d'autres pas. Il faut quand même avoir un minimum de volonté et de sincérité et de courage. Et si vraiment ce n'est pas possible, dans ce cas, alhamdulillah, Allah Azza wa Jal vous a allégé et facilité la chose. Et ainsi on aura terminé, bi'idnillah, alhamdulillah, le chapitre du jeûne. Et on fera demain, bi'idnillah, on entendra demain, Ahkam al-Qiyam wal Witr. Demain, Inch'Allah, on va voir ensemble quelques règles qui se rapportent à la prière nocturne, ainsi que à l'Witr, qui est la clôture.